اب ہماری موضوع وہی سورہ لیل کی جو بات چل رہی ہے کہ اللہ قسمیں کھا رہے کہ کوشش کا دار و مدار انسان کی زندگی کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے درمیان میں کتنا ایفرٹس ہے، کتنی محنت و مشقت ہے آخرت کمانے کے لیے، ان کے دار و مدار انسان کی خوش قسمتی بنتی ہے، انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت کی بنتی ہے۔ کیونکہ انسان جب آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو دنیا بہت پست ہے، قلیل ہے، چھوٹی چیز ہے، وہ تو خود بخود مل جاتی ہے۔ فوکس آخرت کی طرف رہے، فوکس جب آخرت کی، تبھی تو رسول نے کہا دنیا کی مثال سایہ کی طرح ہے، سایہ کے پیچھے پوچھے جائیں گے تو سایہ بھاگتا رہے گا، مگر سایہ کو منہ موڑ لیں گے تو سایہ ہماری پیچھے آئے گا۔ تو آخرت کی طرف فوکس ہو، آخرت کے لیے کام کرے تو دنیا تو خود بخود پیچھے آتی رہیں گی۔ تو دونوں جہان کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی، اگر ہم وصدق بالحسنہ، اگر ہمیں آخرت کی جزا پہ یقین ہے، صرف ایمان نہیں یقین ہے، تو انسان میں یہ دو عظیم صفات نظر آئیں گی، یعنی فی سبیل اللہ انفاق کریں گے اور اللہ کے راہ میں لوگوں کو دیتے چلے جائیں گے، عطا کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے، کیونکہ جو آخرت پہ فوکس ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، تو بس۔ اور عقل مند کی نشانی رسول نے بتائی، عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت اس کا فوکس، اس کی نگاہ آخرت کی طرف۔ کیوں؟ ہم فیہا خالدون، اللہ تو کہتا ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے، واپس دوسری امتحان نہیں ہے، واپس دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، بس ایک ہی امتحان کے لیے ہم آئے۔ تو عقل مند اللہ سے بڑا تجارت کرتا ہے آخرت کمانے، کیوں؟ ان کا اصلی وطن ہے، وہ سمجھتا ہے عقل مند کہ یہ اصلی وطن ہے، ان کے لیے میں جتنی جد و جہاد کروں اتنا کم ہے۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے اپنی خود کی ذات کی بھی، کہ کوششیں مگر مختلف ہے، مگر ہم تو اس کی کوشش کی بات کر رہے ہیں قرآن، کہ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، دنیا میں آسانی، مشکلات ہر آسانی کی طرف سے انداز میں حل ہو جائیں گی، اسی طرح آخرت کی بھی تمام مراحل آسانی سے طے ہوتا چلا جائے گا۔ مگر وصدق بالحسنہ، دل کی گہرائی سے یقین ہو کہ ہمیں جو کر رہے خدا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اور ہم جو تقوی اختیار کرتے ہیں خدا کے لیے، خوف خدا، گاڈ کانشیس رہتے all the time، اویئرنیس آف اللہ، تو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے، ذرا وہ آیت یاد دلائی جائے جو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، ان کے پاس جو کوئی نصیحت لینے جاتا، کوئی بھی، جیسے ہم آیت اللہ سستانی کے پاس سے جاتے تو کہتے کچھ نصیحت کرو، تو اسی طرح آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس، صاحب المیزان کے پاس کوئی نصیحت کے لیے جاتا، بس ایک ہی قرآن کی آیت، کیونکہ ہمارے قرآن کو تو انوالو کرنا ہے، اس ہماری تھرسڈے کلاس میں قرآن کو انوالو کرنا ہے اور فکر بھی کرنا ہے، تو کسی بھی صورت میں قرآن کی آیتوں کو چن چن کے ہمارے موضوع کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک ہی ایڈوائز دیتے تھے، سورہ علق، اقرا بسم ربی، پہلی جو 5 آیت نازل، اس کی 14ویں نمبر تو بھی دیکھو کیا کمال، نمبر 14ویں آیت، 14 نمبر کی آیت میں وہ سب کو یہ سناتے، بس یہ کام کرو، علم یعلم بان اللہ یرا، علم یعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ اللہ سوال کر رہا ہے سورہ علق میں 14 نمبر، علم یعلم بان اللہ یرا، تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو بس یہ انہوں نے یہ بتاتے تھے کہ جب انسان کو پتا ہر لمحہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے ہر وقت، یہ دل و دماغ میں رہے، اس کو مراقبہ کہتے، مراقبہ اور رقیب، سے اللہ رقیب و نگران کرنے والا، ہمیں مراقبہ کی منزل میں جانا ہے، یہ کہ نگران کرنا ہے نفس کی، کہ گناہ سے آلودہ نہ ہو، تقوی برقرار رہے، تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے مراقبہ کی مجلس مرحلے تک جانا ہے، یعنی صبح سے لے کے نگرانی کرنا اس نفس کو کہ گناہ میں آلودہ نہ ہو، ظلم نہ کرے اپنے خود کے نفس پہ گناہ کر کے، کیونکہ خود کو عذاب بھگتنا ہے۔ تو مراقبہ کی منزل میں ایک مومن ضرور مراقبہ اختیار کرتا ہے، پورے دن نگرانی کرتا ہے کہ اے نفس تو کیا کر رہی ہے، گناہ تو نہیں کرتی، گناہ سے آلودہ نہیں ہونے کا ہے، اور رات کو محاسبہ کرتے ہیں،
رات کو محاسبہ حساب کہ آج میں نے اچھائی کی برائی کی کیا کی, کس کے ساتھ میں نے اچھائی کی تو توفیقات کی اضافہ کی دعا کرے, کس سے میں نے برائی کی توبہ کرے, آئندہ نہ کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگے, وعدہ کرے. تو مراقبہ اور محاسبہ ان دونوں کو تو پکڑنا ہے تو ہی تقوی برقرار رہے گا. کیونکہ قرآن نے سورہ آل عمران کی 102 آیت میں اللہ نے کہہ دیا یا الذین آمنو, ہمیں خطاب ہے صاحبان ایمان, یا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شہزادی نے یہ آئے اپنے خطبہ فدقیہ میں عین بیچ میں ڈالا ہے جو ہمیں خطاب کر رہی شہزادی. یہی آئے اے مومنو تقوی اختیار کرو, جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو حق کب ہوگا؟ جب مراقبہ ہوگا, جب محاسبہ ہوگا, پورے دن نگرانی کریں گے, رات کو حساب کریں گے نفس کا, تبھی جا کے پھر آیت کے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, خبردار تمہیں موت نہ ہے مگر اسلام کی حالت میں, اللہ کے سرنڈر, کمپلیٹ سرنڈر ٹو دی ول آف اللہ. یہ ہے اسلام, یہ ہے مسلم. اللہ کے سارے قانون کو عمل پیرا ہوتا ہے, یہ ہے تقوی. تو حق ادا کرو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو, ہمارا خاتمہ دین اسلام پہ ہو, ہماری عاقبت بخیر ہو. سب کے لیے تقوی ہے, سب کے لیے تقوی ہے. اور تقوی کے لیے کیا کہا؟ سورہ مائدہ کی 100 نمبر کیا ہے؟ 100 نمبر کے اللہ کے فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے عقل مندو, اے اولو الالباب, اے اہل عقل, اے صاحبان عقل, فَاتَّقُونِي, تو اس لیے تم تقوی اختیار کرو. اے تم عقل مند ہو, عقل والے کو خطاب کیا جائے, صاحبان عقل کو. فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. شاید کا, کیونکہ کون فالو کرنے والے کون فالو نہیں کرنے والے, کون عقل مند ہے کہ کون بے وقوف ہے. عقل مند ہوئے تقوی اختیار کرتے, گاڈ کانشیس ہوتا ہے, اویئرنیس آف گاڈ. اس کا مقصد ہوتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میری نمازیں, میری قربانیاں, میری ساری نیکیاں, قربانیاں, میری زندگی, میرے موت, میری زندگی سب للہ الہ, اللہ کے لیے, رب العالمین, جو میرا پالنہار ہے, عالمین کا پالنہار. میری زندگی اس کے لیے, اس نے مجھے خلق کیا ہے, ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے. ان کی مرضی سے میں دنیا میں آئی ہوں, اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئی, اور جاؤں گی دنیا سے تو اللہ کی مرضی سے جاؤں گی. کسی کو نہیں پتا کب موت لکھی, اللہ کی جب مرضی ہوگی تو بلائے. تو یہ علامہ راشد ترابی کا مشہور جملہ ہے. علامہ راشد ترابی فرماتے تھے کہ جب تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے, اللہ کی مرضی سے دنیا میں جاؤ, تو درمیان میں کیوں اپنی مرضی چلاتے ہو, کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے ہو, اپنی مرضی کیوں چلاتے ہو؟ میں کوئی حق ہی نہیں, ہمیں حق ہی نہیں اپنی مرضی چلا, اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے, یہی تقوی. تبھی کہا لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. دنیا کی کامیابی تقوی ہے, آخرت کی کامیابی تقوی ہے. وہ اس کو اولو الالباب بھی ہینڈل کر سکتا ہے. دیکھا, تو خاتمہ خیر کے لیے ڈیلی دعا ہونی چاہیے کہ ہم مرے تو اسلام کی موت پہ مرے. اور سوال بھی ایک آیا ہے, اسی لیے سوال بھی آیا کہ اس آشوب دور میں, اس فتنے فساد کے دور میں ہمارا ایمان کو ہم کیسے بچائے. تو یہ سوال کا جواب آج ہی اس میں ہے کہ خوش قسمت بننا ہے ہمیں کہ ہمارا ایمان موت تک برقرار رہے, ہم دنیا سے جائے تو خاتمہ بخیر کے ساتھ جائے. اور ڈیلی اس کی دعا ہونی چاہیے, ڈیلی صبح شام, اللہ خاتمہ بخیر کر, دنیا سے جائے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, سر تسلیم اللہ کے آگے خم کر کے ہم دنیا سے جائے. یہ تو ایک چیز جو پتا چلا, ایک دعا جو ہے انسان کی جو آخرت اور دنیا کی کامیابی میں کے لیے برقرار رکھنے کے لیے, ایمان پہ برقرار رہنے کے لیے, خاتمہ بخیر ہونے کے لیے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, جو شہزادہ میں خطبے میں سبق دے رہی ہے. تو اس کے لیے دعا ایک بڑا ہتھیار ہے, کیونکہ دعا کا اصول کیا ہے کہ جو مانگیں گے ان کے لیے ایفرٹس ہوگا, جو مانگے کہ ان کے لیے صحیح کوشش ہوگی.
جس کے لیے اللہ قسمیں کھا رہے لیل و نہار کی اور اپنی خود کی ذات کی قسم کھاتے نر اور مادہ کے ذریعے. اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. کوشش الگ ہے، مگر ہماری بات صرف آخرت کی کوشش کی ابھی بات ہو رہی. ان کی بات دنیا کی کوشش کی بات ہم نہیں کر رہے، آخرت کی کوشش. اللہ ان کی کوشش کر رہا ہے. تو جب انسان دعا مانگتا ہے تو ساتھ میں ان کو پتہ ہے دعا کا اصول ہے، جو چیز مانگ رہے کہ خدایا مجھے توفیق دے کہ مسکینوں کی مدد کرو، نکلو آگے شروع کرو مسکینوں کی مدد. ایک قدم اٹھاؤ تو اللہ 10 قدم آ کے ہمارے پاس آئے گا کہ مزید توفیقات میں اضافہ کرے گا کہ ہر روز ہمارا دل چاہے کہ ہم مسکین کی مدد کریں. تو آغاز کرتے ہوئے دعا کرو تاکہ توفیقات میں اضافہ ہو کہ میں غریبوں کو لباس پہناؤں. لباس پہنانا شروع کر دو تاکہ ہمیں توفیقات میں اضافہ ہو دعا کرتے کرتے، تاکہ مزید ہم زیادہ لوگوں کو لباس پہنائے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ آج ہم آتے اس پہ کہ ہماری قسمت کو بدلنا ہے تو دعا ایک زبردست ہتھیار ہے. مومن کے پاس زبردست ہتھیار ہے، مگر زبان کا تعلق زبان سے نہیں ہے. دعا کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل و دماغ سے ہے، کوشش سعی سے ہے. زبان تعاون کرتی ہے دل و دماغ کو، اور زبان تعاون کرتی دل و دماغ کو تو سارے اعضاء و جوارح حرکت میں آتا ہے اس کام کرنے کے لیے. اس کام کرنے کے لیے حرکت میں آتا ہے. یہ انسان کی قسمت کو تبدیل کر دیتی. کیا کس سے ہم نہیں جانتے کہ کس کن لوگوں کی قسمت بدلی ہے دعا کے ذریعے. صدقے تھی تو ہم سنتے انفاق فی سبیل اللہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ. تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں 2 واقعہ مشہور. ایک تو دلہن کا واقعہ، اس نے صدقہ دی بچ گئی، اور ایک لکڑہار جو لکڑیاں بیچتا تھا، ان کو تو کہہ دیا تھا حضرت عیسیٰ تو لوگوں کو 1 کلاک کی بعد وہ دنیا میں نہیں ہوگا، مگر زندہ تھا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا یہ کیوں زندہ ہے؟ کہا 1 گھنٹے کی دیر تھی مگر اس نے اس سے پہلے صدقہ دے دیا. اور بولا یہ لکڑہار کے پاس بنڈل ہے نا ووڈ کا، اس کے اندر دیکھو تو سانپ تھا. یہ سانپ تیار تھا ان کو دنس کر کے اس کا خاتمہ ہونے والا. اس نے صدقہ دیا، اللہ نے 50 سال کی زندگی کو طویل کر دیا. 50 سال. یہ انفاق فی سبیل اللہ. شہزادی کی پسندیدہ ترین عبادتوں میں سے عبادت انفاق فی سبیل اللہ. سوچ ہماری سردار ہے، جو ان کو پسند وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ بات ہو گئی. انفاق ابھی تقویٰ کی بات ہو رہی ہے. اولو الالباب، اور دونوں چیز حاصل کرنے کے لیے دعا کا سہارا لینا پڑے. دعا کا سہارا قسمت کو بدلنے والی چیز. نبی یونس کی قوم عذاب آ چکا تھا، اترنے والا تھا، آسمان تک آ چکا تھا، پورا آسمان ڈارک ہو چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا، بس عذاب اترنے والا تھا. گریا وزاری سے توبہ کی دعا کی، خدا سے دعا اور سچے دل سے دعا کی اب ہم گناہ نہ کریں گے، جو گناہ کر چکے تو معاف کر دے، اب ہم زندگی اچھی گزاریں گے جیسے تو چاہتا. ان کی توبہ میں خلوص تھا اور عذاب ٹل گئے. اسی طرح بنی اسرائیل مولائی داستان میں دست غیب شیرازی وہ قصہ لکھتے 6 امام کے حوالے سے کہ 6 امام نے جب بتایا کہ فرعون سے بنی اسرائیل تنگ آ چکے تھے ان کے عذاب سے. لڑکے کو زندہ دفن کرنا، لڑکی کو زندہ رکھے اس کی غلط فائدہ اٹھانا، یہ تو سب درد. کتنا یعنی بھوک مڑا تھا، قحط تھا، پانی کے لیے بھی لوگ ترستے، ایسی حالت کر دی تھی کیونکہ انہوں نے کفران نعمت کیا تھا. بنی اسرائیل نے بہت گناہ زیادہ کر دیا تھا. تو اللہ نے 6 امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 400 سال تک ان کے لیے عذاب مقرر کیا تھا. 400 سال. مگر 230 سال کے بعد 230 ایئرس کے بعد اتنے تنگ آ گئے ظلم سے، فرعون کے ظلم سے. پوری قوم باہر نکلی 40 شب و روز، 40 دن 3 شب و روز توبہ استغفار کی، ایسی توبہ استغفار کی اور وعدہ دی اللہ کو کہ ہم ہماری زندگی کو بدلیں گے، ہمارا پچھلے گناہ معاف کر دے، ہم اب کفران نعمت نہ کریں گے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس کی 40 سال کی توبہ گرانا اللہ کے پاس 170 سال کا عذاب کو ٹال دیا. قسمت بدل گئی، کامیابی مل گئی. سچی توبہ، سچی دعا، دل سے دعا، گہرائی سے دعا
वादा करने कि हम जिंदगी को बदल देंगे, हम तकवा अख्तियार करेंगे। बदल गई जिंदगी, 170 साल के अजाब से बच गए। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहि आखिरी में फरमाते इसी किताब में, मौलाई दास्तान में, दस्तगीर बिशरा, छठे इमाम इसी तरह हमारी शिया अगर वो दिल से चाहेंगे कि उनका इमाम का ज़ुल जल्द हो जाए, नजदीक में हो जाए, तो उनको भी बनी इस्राइल की तरह 40 दिनों रोज ऐसी तौबा करनी चाहिए, ऐसी इस्तगफार करनी चाहिए कि इमाम का ज़ुल जल्द हो जाए। मगर अगर वो चाहे, हम नहीं चाहते हैं, हमने ग्रांटेड ले लिया गईबत को तोड़ने के लिए छोड़ दिया है हमने, समझते बस आदी हो गए। कितने मजलूम है हमारे इमाम ज़माना, कितने मजलूम गईबत की जेल में है, और हम इतने संगीत गीत से काम नहीं लेते, आराम से दुआ की अज्जला फरजम, जबान से खाली दुआ होती है, न दिल और दिमाग से, न आज़ा व जवारे हरकत करे उनकी तैयारी के लिए। मगर दुआ तकदीर, हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगा। इमाम का ज़ुहूर हो गया, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहिए तो इमाम ज़माना का ज़ुहूर है, इमाम ज़माना का ज़ुहूर है, उनके लिए मेहनत करिए। अब उस हमारी तवज्जो इसकी तरफ ही होनी चाहिए, इमाम का ज़ुहूर हो जाए, ये दुनिया और आखिरत की जबरदस्त कामयाबी इसमें इमाम का ज़ुहूर हो जाए। और कब होगा? दिल से तौबा करके, गुनाह की माफी करके और तकवा की जिंदगी में आ जाए, किस्मत बदल जाए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी पोशीदा है तकवा में, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में, और तकवा में पोशीदा है। ये राज है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का। तो चलो हम अब देखें कि हम कौन सी दुआ करें। तो मैंने कुरान से 4 आयतों को उठाई और मासूमीन से मैंने 3 आयतों दुआ को उठाई। 7 आयतों आपके सामने आज करना है कि हमारा ईमान बरकरार रहे। सब छोटा छोटा शॉर्ट में करूंगी, सवाल और जवाब की तरफ जल्दी जाना है। पहली दुआ सूरह बकरा की 250 नंबर की आयत। किसकी दुआ है? हजरत तालूत को, क्योंकि इस कौम को एक रहबर चाहता था, एक शुजा इंसान क़यादत करे उन पे। तो अल्लाह ने तालूत को मुकर्रर किया। आप इसको आयत नाम तफसीर में जाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो कौम ने एतराज किया, मालदारों ने, कि उनके पास तो माल नहीं है। मालदार ही हो सकता है, क़यादत कर सकता है, इमाम मालदार हो सकता है। तो अल्लाह ने आयत में बता दिया, नहीं, 2 क्राइटेरिया बताई कि इल्म अजीम हो और शुजाअत हो, बाशुजा हो, बहादुर हो, ताकतवर हो। तो ये तो सब कुछ था, कद भी तवील था, खूबसूरत था, ताकत भी इतनी थी, तकवा था, इल्म था हजरत तालूत के पास, उनको क़यादत दी गई। फिर अभी जंग की बात हुई जालूत से, जालूत के लिए जंग के लिए जा रहे, तो अल्लाह ने इम्तिहान फिर ली। सबको बहुत प्यास लगी थी, प्यास, शिद्दत की प्यास, और सामने नहर नजर आए, सब लोग खुश। मगर फिर इम्तिहान हुई। अल्लाह ने कहा थोड़ा सा पानी पीना है, सैर होके नहीं पीना है। हजरत तालूत ने कह दिया, हम जंग के लिए जाए तो अल्लाह का हुक्म है कि थोड़ा पानी पीना है, थोड़ा, सैर होके नहीं। अक्सरियत सैर होके पी लिया, अक्सरियत, और कलील थोड़ा पानी पिया। ये हमेशा रहा है, अक्सरियत ला यशकुरून कलीलुन मा तशकुरून। कुरान हमेशा सिकवा करती है, अक्सर हमेशा गुमराह होगी, कलील इमाम इस जमानों के कलील ग्रुप जल्द अज जल्द चाहे 313 के बाद एक 10,000 का चाहे, फिर 10,000 का चाहे। इतनी बड़ी कायनात में से इमाम को ये चाहिए। इमाम हुसैन को 72 चाहता था, 72। 30,000 लश्कर के सामने को सिर्फ 72 की जरूरत, आप अंदाजा लगाए। तो ये फिर जिहाद के लिए गए, वो घबरा गए थे कि इतने थोड़े बच गए, और जालूत इतना जबरदस्त ताकतवर था, और इतना तवील लश्कर था उनके पास, इतना बड़ा लश्कर, और ये सब ज्यादा पानी पी के सैर होके सबको साथ छोड़ना पड़ा। मगर अल्लाह ने कह दिया कि कलील हो मगर तकवा के साथ हो, वो उनकी जीत होती है। तो उनके शिकस्त खा ली दुश्मनों ने, जीत गए हजरत तालूत और इनके छोटा सा ग्रुप जीत गए। तो उससे पहले दुआ की थी
حضرت طالوت نے ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ اتنا چھوٹا گروپ رہ گیا ہے اور وہاں اتنا بڑا لشکر ہے تو اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بہت امپورٹنٹ دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمارے میں انڈیل دے صبر، صبر و استقامت انڈیل دے، نیک صبر انڈیل دے ہمیں. ربنا افرغ علینا صبرا، انڈیلنا، pour over us، انڈیلنا. ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، ہمارا قدموں کو ثابت قدم رکھنا، ہم نہ گھبرا جائے. اتنا بڑا لشکر اور ہمارا اتنا چھوٹا لشکر، ہم نہ گھبرا جائے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا ہم نے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافرین کے سامنے ہماری مدد کرنا. یہ لوگ مل کے دعا کی اور ایسی کامیابی ہوئی، امپاسبل کام پاسبل ہو گیا. کیوں؟ تقویٰ تھا، علم تھا، محنت تھی، مشقت تھی. پھر دعا کام آئی، پھر دعا، پھر تو آٹا میں نمک برابر دعا کافی ہے. انہوں نے دعا کی اور زبردست شکست. ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے قنوت میں، سجدے میں، تاکیبات میں. ربنا افرغ علینا صبرا، ہم نے صبر انڈیل دے، ہم ثابت قدم رہے دین پہ، ہم مرے تو مسلمان مرے، ایمان پہ مرے، تقوی پہ مرے. یہ ہے یہ پہلی دعا، یہ بتائیں. دوسری دعا کس کی بتائیں گے؟ ابھی ہم آئے سورہ آل عمران کی طرف آئے، آیت نمبر 8. دعا کس کی دعا ہے؟ راسخون فی العلم. کون ہے راسخون فی العلم؟ 7ویں نمبر کی آیت میں بتا دیا کہ ما تعویلہ ما یعلم تعویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم. ما یعلم تعویلہ، قرآن کی تعویل ما یعلم کوئی نہیں جانتا، الا اللہ سوائے اللہ، اور راسخون فی العلم دوز گراؤنڈیڈ ان فرم نالج، جس کا علم میں راسخ ہو. یہ کون ہے؟ ساری مفسر قرآن سے یہ رسول اور اہل بیت ہے. اور رسول جو سب سے بڑا راسخون علم، بلند مقام پہ رسول، جن پہ قرآن نازل ہوا ان ٹوٹل لیلۃ القدر، سب سے بڑا راسخون فی العلم. پھر اس کے بعد اہل بیت، مولا علی، اس کے بعد بھی فاطمہ کے سارے اماموں. یہ ہے راسخون فی العلم. 8ویں آیت میں بتاتے کہ راسخون فی العلم کیا دعا کرتے ہیں، ہمارے معصومین کیا دعا کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ دعا ہے راسخون فی العلم کی، رسول اور اہل بیت کی دعا ہے. ہمیں قنوت میں، سجدے میں، ہر حال میں دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، تو نے ہدایت دے دی، اب واپس اس ہدایت سے ہم دور نہ ہو جائے، روگردانی نہ کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. تے رحمت انڈیل دے، تیری رحمت کی بارش ہمارے پہ انڈیل دے. مرسی چاہیے تیری، ہمیں تو بچاؤ، تیری رحمت ہمیں بچائیں گی. ہدایت کے بعد ہم ہدایت سے واپس روگردانی نہ کر دے، منہ نہ موڑ لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. You are the most bestower. تو ہی تو دینے والے، مغفرت سب کچھ تو دیتا ہے، تو وہاب ہے. ہمیں مغفرت عطا کر، ہم نے گامزن رکھ صراط المستقیم پر. ایک مرتبہ تو نے ہدایت دے دی، ہدایت سے منہ نہ موڑ لے. دیکھا، راسخون فی العلم کی دعا ہے، رسول اہل بیت کی دعا ہے، ان کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اور پھر تیسری دعا ہم آئے تھے، دیر زفتہ جاؤ سوالوں کی طرف جانتے جلدی جلدی. تیسری دعا کہاں ہے؟ سورہ اگین آل عمران کی 193 نمبر کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 193 نمبر کیا ہے؟ 193 نمبر کے آخری حصے میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ہمیشہ دیکھو ربنا ہے، ربنا ہمیں پلورل بھائی چارہ، ربنا آتنا فی الدنیا، سب کے لیے دعا کرو، سیلفش مت بنو. اسلام بھائی چارہ کا مذہب ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وفات دینا تو ابرار کے ساتھ. دیکھو پہلا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا.
हमारे गुनाह को बख्श दे, तमाम गुनाह को बख्श दे। वकफ्फिर अन्ना सय्यात, सय्यात यानी इविल डीड्स, बुरा काम, गुनाह, सय्यात, उसको महू कर दे, उनको खत्म कर दे। ये भी है, और पर्दा पोशी भी कर दे, इसको, इसका पर्दा पोशी भी, कफ्फिर को कफ्फिर सय्यात ही ना, पर्दा पोशी कर दे, और इसका मतलब ये भी महू कर दे, उसको खत्म कर दे, इरेज कर दे। वकफ्फिर सय्यात, रब्बना इग़फिर लना दुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यात वतवफ़्फ़ना, वफात देना, वतवफ़्फ़ना, मुझे वफात दे तो मअल अबरार, अबरार के साथ मुझे वफात देना, मुझे मौत आए तो अबरार के साथ, नेकोकार के साथ, सालेहीन, वो है अबरार। देखो मौत किससे मांगते, तो जिंदगी भी गुजरेंगी सालेहीन के साथ, मौत भी मिलेगा सालेहीन के साथ, उन जैसा मौत मिलेगा, उनके साथ रहेंगे हम आलम बरज़ख। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, अबरार की मौत मांगते उनके साथ, अबरारे नेकोकार, साले, मुत्तकी, परहेज़गार, साहिब तकवा, साहिब अक्ल, ये अबरार है। ये हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी। अगर दुआ करे तो उसमें अमल पैदा होना है, गुनाह भी माफ हो, बुराई जो बाकी है, क्योंकि उस गुनाह के असरात रह जाता है, तो वो कफ्फिर सय्यात, पर्दा पोशी कर दे, वो असरात जो है उनको महू कर दे। सय्यात जो दाखिल हो गए हमारे में गुनाह के वजह से, तू माफ तो करेगा, मगर असरात जो रह चुके हैं उनको तो खत्म कर दे, उनको महू कर दे, ताकि फिर हमें वफात मिले तो अबरार के साथ। 3 दुआ हो गई। ये किसकी दुआ है? अभी अक्लमंदों की, उलुल अलबाब की दुआ है, जो तौहीद पे गमजन है, जो उसके कल्ब और दिलों में और दिमाग में तौहीद रच बच गई है, तौहीद अल्लाह से मुतासिर है, अल्लाह से इश्क करने वाले उलुल अलबाब, जिनकी 5 आयतें जबरदस्त आए। रसूल आधी रात के शब के लिए उठते तो पहले ये 5 आयतों की तिलावत करते, 192 194, उसमें से 193 वाली आयत, इसमें ये दुआ है। तो उलुल अलबाब की दुआ है, हमें भी उलुल अलबाब बनना है, साहिब अक्ल, अहले अक्ल, अहले तकवा, अहले इल्म, इनकी दुआ है। चौथी दुआ जादूगरों की दुआ, सूरह अल आराफ 7 नंबर का सूरा, वर्ष नंबर 126, 126 नंबर की आयत, 7 नंबर का सूरह अल आराफ। वो जादूगर कैसे वक्त दुआ किए, जादू में माहिर थे, अब सब बहुत सुन चुके, थोड़ा सा जादू में महारत हासिल की थी, और इतने मगरूर थे, और इतने पैसे देते, दौलत से नवाजता था फिरौन ने, ये मैजिक की वजह से, और इनके इतने मालदार और इतने मशहूर और मगरूर, जब हजरत मूसा के सामने आए तो तकब्बुर के साथ कहने लगे, हामी जीतने वाले हैं, हामी जीतने वाले हैं, मूसा को कह रहे, इतने पावरफुल बन के आए। सुबह फजर के वक्त उसने ये जुमला कहा है हजरत मूसा को, तकब्बुर के साथ। असर के वक्त शहादत का जाम पी लिया, असर के वक्त शहादत का जाम पी लिया, इतनी देर में। ऐसा इनकिलाब, ऐसा जबरदस्त इनकिलाब, ऐसा जबरदस्त इस्तिकामत, क्या 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 हुआ सबको पता है, थोड़ा सा याद दिलाओ। फिरौन, उन्होंने अपनी असा फेंका और दोरिया फेंका तो सांप में बदल गया। मूसा ने अपना स्टाफ में असा फेंका तो सारे उनको खा गए, और यहाँ खा गए और सद्दे में चले गए। मान लेता मैं हारून और मूसा के रब को मान लिया इतनी देर में, और आखिरत को भी मान लिया इतनी देर में, अल्लाह को भी मान लिया। अभी तक फिरौन को खुदा मान रहा था, आगे बता तकब्बुर करता था। फजर का वक्त है, असर में सद्दगीर हो गए। क्यों? उनका जो मैजिक का इल्म था उसमें तफावत को पहचान गए, और दिल में फितरत तो है, अल्लाह ने अपनी फितरत तो हर एक के दिल में डाला है। फितरत तो है ही कि अल्लाह है ही ना, अल्लाह मौजूद है ना, अल्लाह एक, फितरत में तो अल्लाह डाल दिया। तो फितरत जाग उठी, फितरत जाग उठी जब देखा कि मैजिक जादू में, और ये मोजिज़ा था। हजरत मूसा की अजमत को पहचान लिया, ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से, ये हकीकी क्रिएटर जो है, जो मेरा और सबका मालिक है, उनके तरफ से आदमी है। ये मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं है, ये मौजिज़ा है।
ان کی سائنس اتنا علم تھا، اس سے تفاوت فرق پہچان لیا اور اتنی دھمکیاں دے رہا ہے پھر ہوتے میں ہاتھ پہ کاٹوں گا، سولی پہ چڑھاؤں، تو دے جو کرنا ہے کر، تو دنیا کے حد تک کر سکیں گے، آخرت میں تیرا کچھ نہیں چلے۔ آخرت میں بھی مان لے چکے، ابھی تو خالی دنیا کو مانتے تھے، فرعون کو خدا مانتے تھے، فجر کے وقت عصر کے وقت اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کی عظمت کو بھی مان لیا، موسیٰ کی عظمت کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا۔ اتنی دھمکیاں، اتنی لالچ، سب کو نظر انداز کر دیا اور شہادت کا جام پی لیا۔ تو ہم کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک قدم انہوں آگے آئے، اللہ 10 قدم۔ ہمیں جو یہ دعا کرتے کرتے ایک قدم آنا ہے، سیریس بننا ہے، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہم یہ کرے، کیا کرے؟ اول وقت نماز پڑھے، گناہ سے بچائے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، ہر وقت ہم بیدار رہے۔ تو پھر اللہ نے دیکھا تو اللہ 10 قدم آگے آئے، ان لوگوں نے ایک قدم آگے آ گئے، معرفت ہو گئی کہ یہ عظمت موسیٰ کون ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو اللہ 10 قدم آگے آ کے ان کو شہادت کا جام بھی پلا دیا، شہادت کا جام بھی پلا دیا۔ ہمیں بھی ایک قدم آگے آنے، سیریس رہنا ہے، مشقت کرنا ہے، محنت کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر دعا کرنا ہے۔ 4 دعا تو قرآن کی ہو گئی، 5ویں دعا مشہور اور معروف 2 معصوم نے بتائے، 6 ماہ 8 ماہ دعا غرق یعنی ڈوب جانا۔ یہ دعا پر سے انسان دین میں ڈوب جائے گا، انسان ایمان میں ڈوب جائے گا، انسان نے نمازوں میں لطف میں، دین کی لطف میں ڈوب جائے گا۔ دعا غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، کس میں؟ دین میں ڈوب جائے گا۔ 2 معصوم نے بتایا کہ جب سب وقت آئے کہ تمہیں شک و شبہات کی زندگی ہو، وسوسے ہو شیطان کے، ایسے زمانہ ہو، چاروں طرف سے گناہ کی دعوت ہو، یہ دعا تم نے پڑھی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ثبت قلوبنا علی دینک، یہاں بھی پلورل کر سکتے، قلوبنا، سب کو داخل کر دو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو سب جانتے، یا مقلب القلوب، اے تو قلب کو بدلنے والے، ثبت قلبی، میرے قلب کو ثابت قدم رکھ، علی دینک، تیرے دین کی طرف۔ دعا قریب، انسان دل سے اور دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کے کامیابی دنیا اور آخرت کی راز ہے۔ دعا میں راز ہے، دعا کے ذریعے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، جو دعا کا حق ادا کرتا ہے۔ تو یہ معصوم کی باقی 2 آیت، وہ 2 دعا بھی معصومی بتا، ایک تو علماء نے بتا، اللہم عرف نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، یہ تو علماء نے تعلیم کی، معرفت امام زمانہ کی دعا۔ امام زمانہ کو اپنے اللہ کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہونا ہے، جس طرح اللہ کو علم یعلم ان اللہ یرا فیت آیت محمد سے تبائی، اسی طرح امام زمانہ بھی ہر وقت ہمارے سامنے رہے۔ اسی لیے معرفت امام زمانے کا، ورنہ تو اگر مجھے معرفت امام نہ دی تو ضللت عن دینی، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گی، میں ضللت عن دینی۔ تو اللہ تیری معرفت پہلے کرواؤ، تیری نہیں کروائے گی تو رسول کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ رسول کی تم نے کروائی تو ہم امام زمانہ کو کیسے پہچان گے؟ امام زمانہ کی تم اگر ہم نے معرفت نہ کروائی تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ دعا قنوت میں، سجدے میں، جہاں جتنی دیر مرتبہ پڑھ سکتا، اللہم رفنی نفسک، یہ دعا۔ آخری دعا 7ویں نمبر کی، اللہم کن لی ولی کا، اللہم کن لی ولی کا، قنوت میں، مستحب نماز، واجب نمازوں میں، سجدے میں، تعقیبات میں، اٹھتے بیٹھتے، تو یہ ضروری اللہ امام زمانہ سے اسٹرانگ کنیکشن رہے۔ اس میں پوشیدہ سلامت امام بھی، یعنی پوشیدہ ظہور کی دعا بھی ساتھ میں، وہ ہماری قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ امام کی سلامتی اور امام کا ظہور پہ دونوں شامل ہے اس دعا۔ تو 3 دعا یہ آپ نے کرنی ہے اور 4 دعا قرآن کی، یہ 7 دعا پہ ہمیں بہت بڑا سہارا لینا ہے، بہت بڑا سہارا لینا ہے۔ دعا تو بہت سی ہے، مگر سوال آیا تھا کہ ایمان میں برقرار رکھنا، اور تقوی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا ہے، گاڈ کانشیس ہونا ہے۔ اور سورہ الحدید شہزادی کی پسندیدہ سورہ ہم نے تو کر دیا، ہم نے تو تفسیر کی تھی، اس کی 4تھی آیت میں کیا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، ہوا اللہ ہوا،
اس میں आज़म हुआ माअकुम, तुम्हारे साथ अल्लाह है, ऐना माकुम, तुम जहां तुम जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। एहसास हो अल्लाह में देख रहा है, अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह में देख रहा है, अल्लाह में सुन रहा है। ये एहसास पैदा हो जाए तो इंसान गुनाह से बच सकता है, इंसान तकवा हासिल कर सकता है, गॉड कॉन्शियस हो सकता है, अवेयरनेस इन लाइफ आ सकती है। तो बस आज इतना ही बताना था। अब मैं सवालों की तरफ जा रही हूँ, इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह आइंदा थर्सडे को हम करेंगे। तो किस्मत को बदलना हमारे इख्तियार में है, डेस्टिनी इज इन आवर हैंड्स, डेस्टिनी हमारे हाथ में, अल्लाह के हाथ में नहीं। हमें एक कदम आना है तो फिर देखो अल्लाह 10 कदम आए। और फिर हमें पता है कुरान की आयत सूरह राद की, कुरान की आयतों को लेना है कि हमारा कुरान को साथ साथ ले जाना है। कुरान सूरह राद की 39 नंबर क्या है? सूरह राद 13 नंबर का सूरा, वर्स नंबर 39, यमहुल्लाहु मन यशा व युसब्बित, यमहुल्लाहु, जिससे अल्लाह चाहे महू कर दे, जिससे चाहे बाकी रखे, जिससे चाहे खत्म कर दे, जिससे बाकी, यानी किस्मत को बदलने, जैसे मौला अली इमाम चौथे इमाम दोनों फरमाते, अगर ये आयत कुरान में ना होती तो हम कयामत तक हर एक की किस्मत को बता सकते। मगर अल्लाह क्या कहता है, मैं तकदीर को बदल देता हूँ, यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है तो महू कर देता है, किस्मत को बदल देता है। वो चीज नहीं देने वाला था तो तकलीफ बीमारी हटा देता है, चाहे तो वो चीज अच्छी चीज बाकी रख दे। तकदीर, लैलतुल कदर, इसीलिए लैलतुल बरात, लैलतुल कदर, अराफात का दिन, ये क्या है? हमारी तकदीर बदलने के दिन और रातों है। ये हमारी तकदीर को कामयाबी का राज है। इसमें सच्ची तौबा करके ऐसी नेकियां करे और नेकी कंटिन्यू करे कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसमें है। ठीक है ना? बस अब हम जाते हैं सवालों पे। पहला सवाल ये है कि क्या कमर दर अकरब में शादी करना, नहस में शादी करना, मराजे क्या कहते? देखो मराजे को पूछना पड़ेगा, आम लोकल उलमा नहीं। लोग परेशान हो गए कि कुछ लोकल उलमा ने अभी बताया कि कोई हरज नहीं, तो कमर दर में शादी करो, नहस में करो, कोई मसला नहीं। ऑर्डिनरी उलमा बताया जो इज्तिहाद नहीं किया है। इज्तिहाद अलग चीज है, अलग चीज है, और आम स्कॉलर बन जाना इस्लामिक हिस्ट्री का कि मुफस्सिरीन ने कुरान, वो अलग है। हमें पूछना चाहिए कि हमारे मर्जे क्या करे। मर्जा का मतलब क्या है? मर्जा यानी रुजू करना, मर्जा का मर्जा तकलीद यानी उस तरफ रुजू करना। तो मर्जे की तरफ रुजू करें हम। मर्जा क्या कह रहा है? तो आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह बशीर नजफी, आयतुल्लाह इज़हाक फयाजी, सबको पूछा गया का मकरूह है, मकरूह है कर में कमर दश, हत्ता कि मुबारक रात हो तब भी, अगर तीसरी शाबान क्यों ना हो, 13 रजब क्यों ना हो, तब भी कराहियत बाकी रहेगी। वो अलग है कि उन रात की फजीलत हमें मिलेंगी, कुछ बरकतें मिलेंगी मौला की विलादतों की वजह से, मगर कराहियत नहीं हटेंगी। सिवाय के बहुत मजबूरी आ गई उस रातों में शादी कर, स्पेशल सदका दो, बहुत मजबूरी आ गई, बहुत मजबूरी आ गई कि तारीख देखने भूल गए, फिर हमने बुक कर लिया हॉल, अभी बहुत नुकसान जाने वाला है, बहुत मजबूरी आ गई तो सदका दे के कर लो। कमर दर अकरब और नहस तारीख, हर महीने की 7 तारीख नहस है, हर महीने की 7 तारीख नहस। तो निकाह भी करना मकरूह, रुखसती भी मकरूह, सफर करना मकरूह, हत्तल इम्कान बच्चों इससे। तो कमर दर अकरब हर 2-3 रात दिन में होता है, इतने दिन रहता है कमर दर अकरब। फिर कहा 7 तारीख को तो नहस होती है, बच्चों तो बेहतर वरना करना पड़े तो सकता। हर महीने की 3री और 5वीं, 3री को इमाम हुसैन की विलादत है, 5वीं को 1 तारीख में इमाम अली नखी अलैहिस्सलाम की भी विलादत है, 5 रजब को उनकी विलादत है, मगर कराहियत बाकी रहती। 3री 5वीं, दूसरे 10 की में 13 और 16, 13 रजब हो कराहियत रहेगी, उनके अलग से बरकत फजीलत मिलेंगी। 13 और 16 हर पहले 10 के में 3 और 5, दूसरे में 13 और 16, और तीसरे अशरे में 3 तारीख मकरू वाली, कराहियत वाली, 21, 24 और 25, 21, 24, 25 इस्लामिक तारीख। दहुल अर्स 25 को, वो भी कराहियत वाली है।
اس کی الگ فضیلت ملیں گی مگر کرائیت نہیں ہٹیں گی، سوائے مجبوری میں صدقہ کر دیا. تو یہ انہوں نے سب نے بڑے بڑے مراجع نے اس کا بتایا ہے کہ تم ان سے شادی کی سے بچو. ٹھیک ہے، اوکے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ فوڈ پروڈکٹس میڈ ان سعودی عربیہ میں ای کوڈس ہوتے ہیں، نمبر ہوتا ہے وغیرہ، اس نے پوچھتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے. دیکھو جو یہ ای کوڈس والے کھانا پینا ہو مسلمان ملک کا ہو تو کوئی فکر نہیں، مسلمان ملک ہے تو جلیٹین کے اندر ہو تب بھی ہم اس کو ہمارے لیے حلال ہو جائے، کیونکہ ذبیحہ ہر مسلمان ملک ذبیحہ میں مانتا ہے. نہیں خالی جلیٹین لکھی ہو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے، ویجیٹیبل جلیٹین ہے کہ وہ. تو یہ ای کورس جب ہوتا ہے اور مسلمان ملک کا ہے، میڈ ان مسلمان ملک، تو کوئی فکر نہیں. غیر مسلمان ملک ہو تو پھر اس میں گوشت چربی کی کچھ چیز ہو ای کورس میں تو تحقیق کرنی پڑے گا. غیر مسلمان ملک کی چیزیں ہو، اس نے تو نام دیا کیک، چاکلیٹ، لولی پاپ، ایسے نام دیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، ایسا نام دیا ہے اس نے. اوکے. دوسرا سوال ابھی ہے، تیسرا سوال. میں آفس سے کام سے دیر سے آتی ہوں تو کیا میں ظہر کی نفل پڑھ سکتی ہوں، عصر کی نفل پڑھ سکتی ہوں؟ اگر آپ نے فضیلت کے اندر آ گئے تو مستحب ہے کہ پہلے نفل پڑھے پھر واجب. فرض کرے ظہر کی فضیلت 2.5 گھنٹہ رہتی ہے، اذان ظہر سے لے کے 2.5 گھنٹہ، 2.25 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، تھوڑا اختلاف علماء. تو 2.5 گھنٹہ اگر ظہر کی فضیلت رہتی ہے، 12 بجے ظہر ہے، اب 2.5 بجے پہلے گھر پہنچ چکے ہو تو ثواب ہے کہ پہلے آپ نفل پڑھو 8 رکعت پھر واجب ظہر. مگر آپ فضیلت کے بعد گھر پہنچی تو پہلے واجب پڑھ لو پھر نفل، مگر پڑھیں گے قربتاً اللہ. نفل ہر وقت قربتاً رہے گی، چاہے واجب نماز کے بعد پڑھا کہ واجب نماز سے پہلے جس کی جگہ ہے، چاہے قضا پڑھا، دوسرے دن پڑھا قضا، گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے قضا نوافل پڑھتے رہے، سب میں قربتاً ہوگا، رجا نہیں. کیونکہ معتبر روایت سے ثابت ہے نفل نماز کی تاکید، چاہے اس کے ٹائم پہ پڑھو چاہے اس کے بعد پڑھو، سب قربتاً اللہ. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 2.5 گھنٹے ظہر سے پہلے پہنچیے تو پہلے نفل پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا پھر واجب نماز. اور فضیلت کے بعد گھر پہنچ رہی ہے تو پہلے واجب نماز ظہر پڑھ لے پھر نفل. پھر عصر کی فضیلت ابھی باقی ہے تو پہلے نافل عصر پڑھ لے پھر عصر، کیونکہ عصر کی جو ٹائم تقریباً 3:30 بجے ایسا وقت ہوتا ہے. تو اگر وہ نافل پہلے واجب ظہر پڑھی پھر نافل ظہر پڑھی، ابھی عصر کا وقت باقی نہیں آیا ہے تو پھر نافل عصر پڑھ سکتے پھر عصر. اس کا بھی نفل ٹائم فضیلت ختم تو پہلے واجب نماز پھر نفل، مگر نفل کو نہ چھوڑا تاکہ قضا بھی پڑے. دوسرا سوال یہ ہے، ایک عورت کہتی ہے میں نے نماز ظہر 1 بجے پڑھی تب میں پاک تھی، جیسے ظہر کی میں نے نماز کمپلیٹ کی میں نے کچھ گلاہٹ محسوس کیا تو دیکھا کہ پیریڈ آ چکا ہے، مگر ظہر سے پہلے میں نے چیک کیا میں پاک تھی، میں نے ظہر کی نماز پوری ختم کر دیا، پھر مجھے گلاہٹ محسوس تو دیکھا خون ہے. تو آپ کو اندازہ تھا کہ آپ نے تو پاک حالت میں پڑھا تو ظہر تو صحیح ہو گئی، نماز کے بعد آیا ہے اور آپ کو محسوس ہو کہ نہیں یہ تو ظہر کے نماز کے وقت آ گیا ہے، اتنا سوکھ گیا ہو وغیرہ، تو ظہر کی نماز بھی قضا دینی پڑے گی، عصر کی بھی، دونوں. مگر آپ کو نماز ظہر کے بعد آیا، یقین ہے آپ کو ظہر کے بعد، تو ظہر تو صحیح ہو گئی، مگر عصر کی قضا دینی پڑے گی جب حیض ختم ہوگا، حیض سے پاک ہوگا. کیوں 1 بجے اگر 12 سوا 12 12:30 نماز کا ٹائم ہے تو عصر کا وقت فوراً ظہر کے بعد شروع ہو گیا، کیونکہ جوائنٹ ٹائم ہے، ظہر عصر کا ٹائم ساتھ شروع ہو جاتا ہے، خالی ترتیب واجب ہے کہ پہلے ظہر پڑھو پھر عصر، مگر جوائنٹ ٹائم ہے، ٹائم شروع ہو چکا ہے ظہر عصر. تو 12:30 اگر ٹائم تھا تو ظہر عصر دونوں کا ٹائم آپ نے ظہر میں 3 منٹ پہ پڑھ لیا تو عصر کا ٹائم تو بالکل نماز تیار ہے. فضیلت کس وقت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، مراجع میں اختلاف ہے. فضیلت ٹائم شروع ہو گیا، ٹائم جب شروع ہو گیا تو مطلب ہے عصر کی نماز آپ کو قضا دینی پڑے گی، آپ نے اول وقت نہیں پڑھا
आपने तो 1 बजे पढ़ा, सवाल है 1 बजे पढ़ा, अव्वले वक्त हो तो 12:15, 12:30, 12:20 कब है बजाओ। उसके फौरन बाद देखा तो फिर उसको टाइम नहीं था असर की नमाज, तो असर कज़ा नहीं होगी। उसी वक्त आया जब असर की नमाज पढ़ने, मगर हो सकता है ताकीबात के लिए बैठ गई, ताकीबात के फिर खून नजर आया, तभी कज़ा तो देनी पड़ेगी ना, असर की कज़ा देनी पड़ेगी। उसका सवाल ये है कि मेरी खुम्स की तारीख 18 दिसंबर को है, खुम्स की तारीख मेरी 18 दिसंबर को, नहीं सॉरी, ज़ियारत के लिए मैं जा रही हूँ 18 दिसंबर, खुम्स की तारीख है 15 दिसंबर, और काफिले को पैसे देना है नवंबर में, इसी नवंबर में पैसे देना पड़ता है सारा, और अभी मेरी 15 दिसंबर को खुम्स की तारीख आएगी, हम तो 18 दिसंबर को जाने वाले, उससे पहले तो खुम्स की तारीख आ जाते 15 दिसंबर, तो मुझे किस पे खुम्स देना होगा। नया साल शुरू हो गया, 15 दिसंबर का आपका नया साल शुरू हो गया, तो 14 दिसंबर तक जितना पैसे इस्तेमाल हो गए उस पर खुम्स नहीं है, 15 इस्तेमाल से बाद से जो पैसा बचा है उसमें खुम्स होगा। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि आपने तो कारवान को पैसे दे दिया, मगर आपने तो प्लेन की टिकट भी अभी शुरू नहीं हुए, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि 18 दिसंबर जा रहे, इस सब पे खुम्स होगा, और या सिवाय पाक पैसे दे दिए, सब पे खुम्स होगा। जो 15 के बाद जो पैसे इस्तेमाल होता है चाहे ज़ियारत के लिए, सब पे खुम्स होगा। उसका सवाल ये है कि जुमा की नफल 20 रकात है, जो मैं एक साथ पढ़ना नहीं चाहती हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके पढ़ सकती हूँ वक्फे दर वक्फे, बिल्कुल, बल्कि सवाब ज्यादा है। मसला बताते मराजे तकलीद ने कि पहली सूरज उगने के बाद, जैसे सूरज उगा उसके बाद 6 रकात पढ़ना, 2/2/2 मुस्तहब है कि उस वक्त 6 पढ़ो, 2/2/2, फिर थोड़ा दिन ऊपर चढ़ जाए तो दूसरी 6 पढ़ो, 2/2/2, फिर और मजीद दिन आगे बढ़े तो 2/2/2 18 हो जाएगी, 6 3 मरहले में कर दो। आखिरी 2 रकात ज़ोहर से जस्ट पहले, बिफोर ज़ोहर अज़ान चली दो, इसमें हाईएस्ट सवाब, सबसे ज्यादा सवाब है सूरज उगने के साथ 6, फिर थोड़ी कुछ मुद्दत के बाद 6, फिर कुछ मुद्दत के बाद 6, 18 हो गए, 2 ज़ोहर की अज़ान से पहले, ये सवाब ज्यादा है। मगर 20 रकात एक साथ पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, 10 पहले पढ़ने 10 बाद में, सब इजाजत, ज़ोहर से पहले खत्म करनी है बस। नफल नमाज ये जवाब नहीं, असर के बाद पढ़ सकते, बिल्कुल असर के नमाज के बाद भी नफल पढ़ सकते, कज़ा भी पढ़ सकते, 10 साल की पहले कज़ा आज में दे पढ़ सकती हूँ नफल नमाज कुर्बतन नियत। बच्चे की मगफिरत के लिए कौन सी नमाज बताए, फरमाते एक तो मौलाना हमने बता दिया, आप और कोई देखो, याद रखे जितनी नमाजें, नमाज तहज्जुद है, नमाज नवाफिल है, नमाज जाफर तैयार है, नमाज गुफैला है, जितनी नमाजें हैं सब हम इस नियत से पढ़ सकते हैं, खुदाया मेरी मगफिरत हो जाए, मेरे औलाद की मगफिरत हो जाए, उनको हिदायत मिले। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह बकरा का 153 आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, अल्लाह की हर मदद मांगो सबर के जरिए और नमाज के जरिए। मुफस्सिरीन ने कुरान कहते हैं सबर का मतलब है रोजे से, रोजा रखो नमाज के, इसके जरिए अल्लाह की मदद मांगो, रोजा रखो मगफिरत के नियत से, रोजा रखो हिदायत की नियत से, नमाज पढ़े मगफिरत के नियत से, हिदायत के नियत से, मगफिरत हिदायत, मगफिरत हिदायत, जो नेक काम करे मगफिरत और हिदायत की नियत करे। जरूर नहीं कि अलग रेसिपी की नमाज हो तो ही उससे होगा, नहीं, हर नमाज से कहा वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह की मदद मांगो, आपको दुनिया चाहे आपको आखिरत चाहे, जो चाहे नमाज और रोजे के जरिए मांगो, रोजा रख के दुआ मांगो, नमाज के जरिए दुआ मांगो, हर चीज से मांग सकते। मगर आगा बहजत ने बताया तो हिदायत के लिए, आप तो जानते हो पहली रकात अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इब्राहिम की 40 नंबर की आयत, 14 नंबर का सूरा, 40 नंबर की 14 सूरा नंबर 14 आयत नंबर 40, रब्बी इजअलनी मुकीमत सलात व मिन ज़ुर्रियत, देखो ज़ुर्रियत पोता है नवासी सब आ गए। दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरह फुरकान की 74 नंबर के, डेली पढ़े हिदायत। जो बच्चे गुमराह, माँ दिन में 3 मरतबा पढ़े, जो बच्चे गुमराह हो चुके, माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
इमाम खुमैनी फरमाते इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान किसने दिया है? गलत तरबियत औलाद की। औलाद की इस्लामी तरबियत न देना वो सबसे बड़ा नुकसान इस्लाम को पहुंचा है, और इमाम जमाना का ज़ुहूर भी में रुकावट है, क्योंकि यही बच्चे इमाम को चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान इस्लाम को पहुंचा कि माँ की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, उनको हर काम से फारिग कर दिया, कमाने से फारिग कर दिया, उनको सारी जिम्मेदारी से मारी कर तू औलाद की तरबियत कर। ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने तुझे दिया है, तरबियत कर, खिदमत खल्क में हवाले कर दे, दीन के हवाले कर दे तेरे बच्चे को। सबसे बड़ा नुकसान इमाम खुमैनी का ये जुमला था। तो पता ये चला कि ये नमाज जो जिनके बच्चे देखे नमाज में दिलचस्पी नहीं है, जिसको देखो कि उनको अज़ादारी में मजलिसों में दिलचस्पी नहीं, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, हर चीज बोरिंग। स्कूल बोरिंग नहीं है, स्कूल भी बोरिंग है मगर डिग्री मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, इसीलिए बोरिंग भी हम सीखेंगे, बोरिंग भी डिग्री मिलेगी, उससे हम कमाएंगे, लग्जरी लाइफ लीड करेंगे। देखा कहते हैं वो बोरिंग भी बर्दाश्त है, आखिरत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, दीन की तरफ। दीन को मामूली मजलूम बना दिया हमने। तो ये इनको ये हिदायत की माए दुआ करे, अमल कर, नमाज पढ़े, ये दुआ नानी दादी भी करे, नानी दादी भी पोते नवासी के लिए पढ़े ये नमाज, गुमराह के लिए ज्यादा पढ़े। एक मर्तबा तो हर रोज हर एक को पढ़ना ये नमाज, आगा बताया। तो नमाज तो बहुत सी है, हर नियत में हम मगफिरत हिदायत हम कर चले जाए, हमारी रोजे के जरिए, दुआ तवस्सुल के जरिए, हदीस किस्सा के जरिए, सदका के जरिए, हर नेकी में ये खुदा और इसके जरिए हमारी हिदायत में इजाफा कर, हमारे बच्चों की हिदायत, मगफिरत अता कर, आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता कर। घुटनों में तकलीफ है, वाजिब नमाज तो पढ़ ली तो अदा वाजिब, कज़ा नमाज पढ़ने में घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, हरज है। वाजिब नमाज इतना ताकत है घुटनों में कि अदा नमाज पढ़ लेती, वाकई उनको नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ है, घुटनों का दर्द बढ़ता है, नुकसान बढ़ता है, तो फिर वो उसको इजाजत मिलेगी कज़ा नमाज खड़े रह के पढ़े, रुकू का रुकू करे, समी अल्लाह करे, फिर बैठ के सद्दा करे या दूसरे स्टूल पे या सर को झुका के बस नमाज का तशहुद और सलाम में बैठ जाए कुर्सी पे, बस ये नमाज है, आसान नमाज, कोई मुश्किल नहीं। बार बार ये सवाल आता है, कुनूत को ताकीद करे कि कुनूत को तर्क न करे। औरत काम करती है, वर्किंग वूमन है, थोड़ी सेविंग करती है, इतनी बचाती है कि रेनी डेज में काम आए, अर्जेंसी में, इमरजेंसी में काम आए, क्योंकि हम हैंड टू माउथ रहते हैं, शौहर की तनख्वाह से वेतन का तो हैंड टू माउथ रहते हैं। तो इमरजेंसी के लिए कोई बीमारी कुछ हमारे पास बचत नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बचा के रखती हूँ कि इमरजेंसी में काम आए। तो क्या फिर भी मुझे खुम्स देना पड़ेगा? जी हाँ। खुम्स से क्यों घबराते हो? शहजादी का हक है, बीबी पे हमारी जाने कुर्बान ज़हरा का हक है, बीबी खुदैजा की तुफैल में शहजादी का हक है, इमाम ज़माना उनका फर्जंद है, सैयदजादे उनकी औलाद है। नहीं घबराओ, और सेविंग बढ़ती चली जाएंगी, और सेविंग बढ़ती चली जाए, सेविंग बढ़े भी नहीं तो खुशी से शहजादी का हक अदा करे। खुशी, शहजादी का तो सदका खा रहे, ये जो कमा रहे, तनख्वाह मिला है, शहजादी का तो सदका खा रहे। अभी अल्लाह ने वाजिब किया खुम्स, शहजादी ने वाजिब नहीं किया, उसमें देने में क्यों घबराते? हमने सेविंग्स की, चाहे हज के लिए, चाहे ज़ियारत के लिए, चाहे इमरजेंसी के लिए। खुम्स की तारीख आ गई या साल हुआ, खुम्स वाजिब है, देना पड़ेगा। शौहर का इंतकाल हो गया, उसने 5 लाख और एक मकान छोड़ा है पीछे, उसने जिंदगी में 5 लाख के कह दिया था, ये 2 फर्जंदों का है, उनके 2 बेटे, एक बेटी और ज़ौजा है। जिंदगी में 5 लाख को कह चुके हैं कि ये 2 बेटे को है, बेटे का है, वो तो जिंदगी में दे दिया, वो तो मीरास नहीं है। मगर ये बेटे को जानना चाहिए, उनकी हिदायत करना चाहिए कि 1 साल हुआ तो खुम्स वाजिब है, नाबालिग है 1 साल होगा तो खुम्स वाजिब है। कहतुल्लाह सिस्तानी फरमाते नाबालिग पे भी खुम्स है, तो उसको खुम्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये तोहफा है, मीरास नहीं, हयाती में दे दिया। तोहफा 1 साल रहे तो खुम्स वाजिब है, तोहफा 1 साल रहे तो खुम्स वाजिब है। तो पहले ही 2 बच्चे की बताइए कि अगर जिस दिन बाप मरा वो मिल्कियत हाथ में आई, यानी मिल्कियत उनकी ऑनरशिप में आ गई, चाहे भले बैंक में हो, ऑनरशिप में आ गई, वो दिन से लेके 1 साल या तो खुम्स की तारीख कमाने वाला है।
تو उनको खुम्स देना, पहला तो ये मसला ये हल कर दो। अब वो बोलती है कि ये मकान जो था पहले तो किसी का नाम था, मतलब शौहर के इंतकाल के बाद बीवी के नाम क्या हो गया, अब मीरास का क्या होगा। देखो नाम अलग है और मालिकियत अलग है। लोग सिर्फ नाम का करते हैं, देते नहीं है। नाम अक्सर हमने जितने केसेस किया है उन्हें कहे नाम के यानी उसका नाम पे या टैक्स बचाने के लिए या संभालने के लिए कि बच जाए, किसी के हाथ में न चले। तो ये नाम का कोई 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 काम नहीं इसका। बस यही होगा कि अगर वीला है जमीन के साथ, वीला है जमीन साथ, तो बीवी को जमीन में से कुछ नहीं मिलेगा, जौजा को जमीन में से कुछ नहीं मिलेगा। शिया फिका में जमीन में से औरत को कुछ नहीं मिलेगा। जो मकान जो खड़ा है जमीन पे उसमें से बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, सिर्फ 8वां हिस्सा उस मकान की कीमत का। अपार्टमेंट है तो 8वां हिस्सा मिलेगा, 8वां हिस्सा। बाकी 7 हिस्सा 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। 2 बेटे को 2, दूसरे बेटे को 2, बेटी को 1, 5 हिस्से होंगे, 2, 2, 1। इस मकान की जो कीमत मिली बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा अगर अपार्टमेंट है। जमीन का दाम अलग अगर विला है। अगर ये 5 हिस्सा होगा कि किसमें, वो 7 हिस्सा, बीबी को 8वां हिस्सा मिल गया, 7 हिस्सा जो बचे हैं उसमें। अगर वसीयत कुछ है तो पहले वसीयत को देखना पड़ेगा। उसने कहा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा बस कि उस मकान अभी बीवी का नाम का हो गया है तो मीरास का क्या होगा। बीवी का नाम है तो उसको मतलब नहीं कि बीवी को दिया गया है, उसको इस तरह दे जाएगा जो अभी मैंने बताया। कोई वसीयत घर की भी कुछ नहीं की है, ओके। और बस यही होगा जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट सवाल है कि मैंने मुझे गोल्ड है, मेरे पास सोना है, इतना सोना ज्यादा है कि मेरी पूरा हज हो सकता है, क्या मेरे पर वाजिब है इस सोने को बेच के हज के लिए चले जाऊं। इसका जवाब 2 हिस्सों में होगा। फरमाती है मेरे पास बहुत ज्यादा सोना है, बेचने जाऊं तो मैं पूरी हज आराम से कर सकती हूँ, क्या मेरे पर हज वाजिब हो गया। सवाल मैंने रिपीट किया ताकि अच्छी तरह सुन ले। 2 हिस्से में जवाब दूंगी। अगर उनकी जेवर पहनने की उम्र खत्म है कि जेवर पहनने की उम्र बाकी है, जेवर पहनने की उम्र खत्म है कि जेवर पहनने की उम्र बाकी है। अगर जेवर पहनने की उम्र खत्म है और हज नहीं किया है तो वाजिब है कि जेवर को बेच के हज के लिए चले जाए। अगर जेवर पहनने की उम्र खत्म। दूसरा मरहला, जेवर पहनने की उम्र बाकी है। माशरे में एक स्टेटस होता है तब उसके लिए जेवर पहने के नहीं। थोड़ी छोटी छोटी जेवर तो सब पहनते हैं, मगर बड़ी उम्र की हो जाते तो हेवी सेट वगैरह गले में वगैरह वो नहीं पहने, चेन पहन लेते। तो अगर वो पहने की उम्र बाकी है, जेवर पहने की उम्र, तो वाजिब नहीं है, वो पहन सकती है जब तक चाहे, बेचे नहीं उसकी मर्जी। खुम्स वाजिब नहीं होगा क्योंकि पहने हुए जेवर, न हज वाजिब। मगर वो हज करना चाहे तो शरीयत इजाजत देती है, जायज है, बेच के जाए, वाजिब हज हो जाएगी, वाजिब हज हो जाएगी। वाजिब नहीं हुई अभी तक, इतने जेवर एक हज हो सके क्योंकि पहनने की उम्र बाकी है, जेवर पहनने की उम्र बाकी है, वाजिब नहीं हुआ। भले इस्तेमाल करे, देना लेना करना, जो मगर चाहती है कि मैं हज कर लूं, बिल्कुल शरीयत इजाजत देती है, जेवर को बेच के हज करे, वो वाजिब हज की नियत करेंगे, वाजिब हज हो जाए। होम्योपैथिक दवाओं में अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल पाक है, वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल, वो अल्कोहल पाक है। ऐसे भी अल्कोहल पाक है, मगर दूसरी चीजों से मिला के वो चीज नजीस हो जाते, बियर वगैरह। तो अल्कोहल पाक है। और अगर वो दवा में है तो सारी दवा एलोपैथिक हो कि होम्योपैथिक हो, सब दवा जायज है और पाक है। ओके। नमाज जाफर तैयार का कौन सा वक्त बेहतरीन वक्त है, मैं बता चुकी। वह दुहा का वक्त, जब सूरज बिल्कुल ऊपर चढ़ जाए। अगर सूरज 6 बजे तुलू हुआ है तो समझो 9 बजे, 8:30, 9, 8:30 से 10:30, इस वक्त बेहतरीन टाइम है नमाज जाफर तैयार, ज़ियारत जामिया कबीरा, ज़ियारत आशूरा, इस्तिग़ासा करना, बेहतरीन वक्त जिसकी अल्लाह कसम करे, वह दुहा।
फारसी में उसको कहा जाता है वक्त चाश्त, फारसी में कहा जाता है वक्त चाश्त, अरबिक में कहा जाता है वद्दुहा। इसका तर्जुमा है कि जब सूरज बिल्कुल ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, उस वक्त इबादत का सवाब सबसे ज्यादा और जल्द कबूल होने का टाइम। क्या लॉबस्टर किसी को गिफ्ट दे सकते? अल्लाह हो गए, इतने चीजें अभी लॉबस्टर का क्या कैसे आता है पता नहीं। कभी ऐसे सवालात होता है कि अक्ल हैरान हो जाती, अक्ल हैरान हो जाती है। लॉबस्टर खरीद के क्या उसको किसी को गिफ्ट दे सकते हैं? गिफ्ट, हराम चीज को खरीदना हराम है, हराम चीज को खरीदना हराम, तो खरीद ही नहीं सकते लॉबस्टर या क्रैब्स, क्योंकि खाना हराम है। तो न खरीद सकती है, न किसी को दे सकती है, क्योंकि खरीदना ही हराम है। क्यों अच्छी चीज दो ना, क्यों ऐसी चीजें देना है कि जो हराम हो? ख्याल भी क्यों आता है? किसी ने सवाल पूछा कि क्या सांप को मैं पेट बना सकती हूँ? नॉन पॉइजनस सांप, नॉन पॉइजनस स्नेक को मैं पेट बना सकती हूँ, जिस तरह बिल्ली को बनाते हैं लोग, रैबिट को बनाते हैं, ये कसूकू को बनाते, पैरट को मैं बनाऊं? सांप को कहते हैं कि नॉन पॉइजनस सांप। पता नहीं क्या है, आज की बच्चियां ऐसे ऐसे सवाल पूछती, मेरी अक्ल हैरान हो जाती है। उलमा कहते सांप को जैसे देखो मार डालो, सांप को जैसे देखो मार डालो, मुस्तहब है, मारना मुस्तहब है, पेट रखना मना तो नहीं होगा क्योंकि नजीस नहीं है और पॉइजन निकाला गया है, तो शरीयत मना तो नहीं करेगी, पसंदीदा अमल नहीं, इस्लाम ने उसको पसंदीदा नहीं किया है। कहा बच्चे को बताओ ऐसे ऐसे सवाल, बच्चे की होंगे, मैं तो नहीं समझ पाती किसका सवाल है। अगर मैं अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं देर से नमाज पढ़ना पड़ता है, मेरे वजूहात है, तो तब भी मैं अजान इकामा दो, बिल्कुल आखिरी वक्त तक अजान इकामा देना हाईली रिकमेंडेड मुझसे। हाँ, कजा ना हो, नमाज कजा नहीं होनी चाहिए, तो बहुत आखिरी वक्त है तो खाली नमाज पढ़े, अजान इकामा छोड़ दे, ज्यादा इकामा दे दें, मगर टाइम है, देर हो गई है मगर टाइम है तो अजान इकामा तब भी देंगे, बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा। हैज तो पहले नॉर्मल आता था मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब 2 दिन पहले काला जैसे पानी नजर आता है, काला पानी, ये हैज है कि इस्तिहाजा? ये तो मुझे इस्तिहाजा नजर आता है, जिस तरह उसने सवाल पूछा है, ये काला पानी नजर आता है फिर गायब हो जाता है, पता नहीं कभी नजर आता है कभी गायब हो जाता है, जैसे उनका सवाल है तो ये इस्तिहाजा लग रहा है, या तो काला पानी तो ऐसी काली खून तो मैंने मुझे नहीं पता, रेड ब्लैकिश रेड खून होती है, खाली ब्लैक खून मैंने तो मुझे नहीं पता, ऐसे कोई खून आती है मुझे नहीं पता, ये तो लगता है कोई बीमारी सिमारी, ऐसे कोई ब्लैक पानी निकल रहा है, कोई और अंदर की कोई खराबी नजर आती है, मगर आपको लगे कि नहीं ये खून ही है तो इस्तिहाजा ले लो, हैज तो नहीं। ओके, टाइम भी देखना पड़ता है, टाइम हैज का टाइम है, हैज का टाइम फिक्स है, तो रंग में थोड़ा सा फर्क हो मगर खून जैसा लगे तो हैज है। टाइम टाइम इसका वक्त अदद वक्त फिक्स्ड है, तो वक्त के तब देखे, मगर ये बिल्कुल लगती काला पानी लगती है, तो ये तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि कोई तकलीफ लगती है। देखिए जब हम दुरुस सुनते हैं, दर्स जैसे आज दर्स चल रहा है, तो क्या दुपट्टा सर पे रखना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं, ये हमारा कल्चर है कि कुरान की तिलावत हम सर पे रखते हैं, दुआ के सर पे रखते हैं, दर्स, तो ये खाली हमारा कल्चर है। सवाब देना न देना ये अल्लाह के हाथ में, कि किस रिस्पेक्ट में हमने इल्म की रिस्पेक्ट रखा, वो तो अल्लाह के दारों में, क्योंकि शरीयत में सब कुछ नहीं है, शरीयत में तो उसका कुछ नहीं है, मगर एहतराम और रिस्पेक्ट के वजह कोई कुछ सवाब मिले तो वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती हूँ, एक जाकिरा हूँ। मगर ईरान में तो कुरान भी तिलावत करते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं, तो सर पे नहीं ओढ़ते हैं, उनके कल्चर में नहीं है सर पे ओढ़ना। एशियन कम्युनिटी में, हमारे कम्युनिटी पे सर पे ओढ़ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल जाना है, तो ओढ़ेंगे तो अच्छी बात है, अच्छा अखलाक है, अच्छा यानी अच्छी चीज है, मगर वाजिब कुछ नहीं। मैं हर वाजिब नमाज के साथ कज़ा नमाज पढ़ लेती हूँ, तो गुफेला नहीं पढ़ सकती हूँ, तो गुफेला का मुझे सवाब मिलेगा? कैसे सवाब मिलेगा? आपने गुफेला पढ़ी ही नहीं है तो आपको कैसे कज़ा सवाब मिलेगा गुफेला का? आप तो कज़ा पढ़ते, अच्छा है पहले वबाल उतार दो, कज़ा पढ़ रही हो, अच्छा इसका सवाब मिलेगा आपको, मगर गुफेला का सवाब कैसे मिलेगा? 1 मिनट लगती है गुफेला की नमाज पढ़ने के लिए, गफलत से बचाने वाली नमाज,
ہم غفلت میں زندگی گزارتے. تو ایمان پہ برقرار رکھنے کے لیے پہلے غفلت سے بچنا ہے. تو گفیلا کام آنے والی نماز، مگر اس میں آپ کو گفیلا کا ثواب نہیں ملے گا، قضا کا ثواب ملے گا. اسلام نے عورت کو گھر میں، یا اللہ اتنا بڑا سوال ہے، او ہو بس یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اس میں جواب دے دیتی ہوں. اسلام نے کیوں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت گھر میں رہے تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہے، جبکہ عورت اچھی ٹیچر بن سکتی ہے، نرس بن سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے. تو کیوں اسلام نے ان کو اس میں روکا ہے؟ پسندیدہ قرار نہیں دیا، روکا نہیں ہے، پسند نہیں قرار دیا ہے، اس کو پسند کیا ہے کہ گھر میں. کیوں؟ اس کا سوال ہے کیوں، کس مقصد کے لیے عورت پیدا ہوئی ہے؟ دو عظیم مقصد. لتسکنوا الیہا، سورہ روم کی بات آ گئی، راستے سورہ روم، کہ گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے. دوسرا جنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پر کے تلے جنت. تربیت ساری دارو مدار ماں کے دارو مدار ہے، باپ پہ ہی بہت تھوڑا. ماں کو اللہ نے ساری ان سے کیوں فارغ کر دیا؟ ایک تو ڈیلیکیٹ بنی ہوئی، ڈیلیکیٹ بنی ہے، ان کی عظیم ترین ذمہ داری ہے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے، اولاد کی تربیت. تو تھکی ہوئی عورت ڈاکٹر بنے یا ٹیچر بن کے گھر آئے تو یہ تھکی ہوئی ہوگی. اس کو اللہ نے نازک بنایا ہے کہ چھت کے اندر وہ اس کی ذمہ داری انجام دے، اور ذمہ داری ہے کہ گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے، اولاد کی تربیت. باقی ہر چیز سے ان کو فارغ کر دیا، اس لیے کہ یہ عظیم مقصد جس کے لیے عورت کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ نبوت اور امامت کا کام کو انجام دے. ان کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو اس کام کو اچھی طرح انجام دے، ورنہ دونوں کام میں گڑبڑ کر دیں گی. وہاں کام کرنے جائیں گے، وہاں بھی تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ دو بوٹ میں الگ الگ بوٹ میں پیر نہیں لگ سکتی ہے. ایک تو نازک سے بنی، ہر مہینے ان کو ماہواری کا مقابلہ کرنا ہے، پریگننٹ ان کو ہونا ہے 9 مہینہ، بچے کے پیدائش جنم ان کو دینا، دودھ ان کو پلانا ہے، تربیت میں رات کو بچہ نے اٹھایا، آج بیمار ہے بچہ، آج بچے کو کوئی تکلیف ہے، سونے نہیں دیا، اور پھر کام پہ چلے جائے. تو کھانا باہر کا آئے گا، کھانا باہر کا آئے گا تو کس کے ہاتھ کا پکا؟ بے نمازی کا کھانا پکا ہوا، کافر کا کھانا پکا. کیسے ہمیں شریعت مل سکتی؟ ہمیں کیسے ہمارا ایمان برقرار رہ سکتا؟ تو کتنا کریں گے؟ رات کو کھانا پکائیں گے، سنڈے کو 6 دن کا کھانا پکا لیں گے. تو سنڈے بھی ان کا 6 دن کھانا پکانے میں گئے تو بچے کو کوالٹی ٹائم کب دیں گے؟ سیٹرڈے گروسری کریں گے، سنڈے کھانا پکائیں گے 6 دن کا، 5 دن کام کے لیے جائیں گے. تو گھر کو سکون کا گہوارہ کب بنائیں گی؟ بچوں کو کوالٹی ٹائم کب دیں گی؟ بچے کے ساتھ اسکریبل کھیلے، بچے کے ساتھ کرکٹ کھیلے، بچے کے ساتھ سٹوری کرے، رسول اہل بیت کے قصے سنائے، ان کی باتیں کرے تاکہ وہ دیندار بنے. تو کیا فائدہ؟ ہمیں ڈگری کی بڑی ڈگری دی، مگر بچہ نہ دین کا رہا، نہ بچہ اہل بیت کا رہا، نہ بچہ آخرت کا رہا، نہ بچہ ماں باپ کا رہا. ڈگری بڑی بڑی دلائی، دین سے تو دور ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر والد ماں گھر میں رہے تو بچے کو تربیت دی، کہ ورنہ کیا کرتے؟ جا کے سپر مارکیٹ جا کے کھلونا لا دیتے، چیزیں گیمز لا دیتے، مٹیریلسٹک بناتے، بلکہ روحانیت میں کچھ نہیں دیتی ہے، مٹیریلسٹک بناتے. وہ گلٹی کانشیس مائٹ کرتا ہے نا، کوالٹی ٹائم میں نے نہیں دیا تو چیزیں پکڑاتی جائے اور بچے کو نقصان، مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے. اللہ نے گھر میں یہ رکھا عورت کو، تو پھر بچے کو برتھ کنٹرول کرو. کام کرنا ہے، نرس بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پہلے تو مسئلہ مسائل آنا چاہیے کہ نرس کا کیا مسائل ہے، ڈاکٹر کا کیا مسئلہ مسائل، کب نامحرم کو دیکھ سکتے، کب چھو سکتی ہے، کب نہیں چھو سکتی، وغیرہ وغیرہ. ٹیچر کے مسائل کہ نابالغ کو ڈیل کرے، کیا مسائل ہے نابالغ کا، پہلے تو مسئلہ مسائل سیکھنا پڑے. نہیں کرنا ہے تو اولاد کو نہ لائے، اولاد کو نہ، خدمت خلق کر، اچھی سی ڈاکٹر بنے، اچھی سی ٹیچر بنے، دوسرے بچے کو بہترین ایجوکیشن دے. اولاد کو مت لائے، اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی اگر یہ بچے. دوسری بڑی بات ہے حجاب کی حفاظت. جب عورت کام کرتی تو حجاب کا ٹھکانہ نہیں رہتا. آج بال نظر آتے، آج کلرفل سکارف پہن لیا، کام کرنے جا رہے ہیں آفس میں کلرفل سکارف پہن لیا، زیور پہن لیا، کبھی مہندی بھی ڈال دیا، کپڑے پہنے، چادر بھی کلرفل چادر پہن لے، کالی چادر تو پہنے گی بھی نہیں. آفس میں کام کرنے جا رہے، ٹیچر ہوں، بچے کو اٹریکٹ کرنا ہے، میں اچھے اچھے لباس پہن کے، تو چادر کا گناہ، حجاب کا، بے حجابی کا گناہ الگ.
मेकअप का क्या क्या गुनाह कर बैठेंगी। तो घर में रहनेंगी तो हिजाब ही बच गया, शवरदारी भी होगी, घर की सफाई भी होगी, खाना भी अच्छा पकाएंगी, किबला रुख पकाएंगी, बावुजू पकाएंगी, जिक्र दुआ तवस्सुल हदीस किस्सा पढ़ते पढ़ते कुरान की तिलावत के रखते, रिकॉर्डिंग रख सकते, खाना पकाएंगे, बच्चे को क्वालिटी टाइम देंगे। थक थक के बच्चे आएंगे तो सबको वेलकम करेंगे, हंसते चेहरे क्योंकि घर में आराम कर चुकी है, थकी नहीं हुई है। कितने कहां तक इसका, कहां तक मैं बताऊं कि कितना ज्यादा फवायदे औरत का घर में रहना। तो गैर मुसलमान है, जाएंगे उसके पास। गैर मुसलमान औरतों में तो नहीं कि घर में बैठो, क्रिश्चियन है, यहूदी है, सब है, अहले किताब है, हिंदू है, उनके पास हम जाएंगे हमारा हिजाब बचाने के लिए। तो लेडी डॉक्टर से, लेडी नर्सी से, लेडी टीचर से, तो हम हमारे बच्चे को उनके साथ रखेंगे, उनको हम खुद उनके पास जाएंगे जरूरत पेश आए। हमें क्यों बनना है, हमें बनना है तो घर दरहम बरहम हो जाए। गोर्बाचोव प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्राइम मिनिस्टर एक जमाने का जो था रशियन, उसने किताब लिखी, प्रोस्ट्राइका किताब लिखी है। उसमें लिखता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक घरों आबाद थे, तलाकें नहीं थी इतनी, घरों सुकून में थे, तलाकें होती नहीं थी, पुलिंग और मैरिज नहीं थे, घरों तक आबाद थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडस्ट्रियल इतने सारा मर्दों का इंतकाल हो गया, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज नहीं चल पा रही थी, औरतों को घर से निकलना पड़ा, वहां से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद औरत घर से निकली कमाने के लिए, घर दरहम बरहम होना शुरू हो गया, तलाकें होना शुरू हो गई, घर दरहम बरहम होना शुरू हो गए, कसरत से तलाकें होने लगी। देखा ने, तो ये एक क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि उसने क्या किताब लिखी है। आप सोचे कि तलाक ज्यादा, क्योंकि थकान औरत क्या करेंगी, थकती है तो ईसा का गुस्सा मुसा पे करके शौहर पे करेंगी, बच्चों पे करेंगी, और बच्चे को तरबियत नहीं दी, अभी तो बच्चे की उम्र नहीं, भेज दिया आगे पढ़ने के, जाओ जाओ आगे बढ़ने की, अभी तो पूरी मोहब्बत नहीं दी, अभी तो दीन की तालीम पूरी दी नहीं थी, भेज आगे बढ़ने के, बस डिग्री डिग्री डिग्री, अच्छा कमाएगा, डिग्री डिग्री डिग्री। फिर वही माए बाप रोते उस बच्चे के लिए, अपनी जिम्मेदारी कितनी बड़ी कोताही की है, बच्चे का बेकसूर है, बच्चे को गालियां मत देना, बच्चे का मत कहना बुरा भला, बच्चे को शैतान मत कहना, माँ बाप अपने को शैतान कहे, अपने को शैतान कहे, हक अदा नहीं किया औलाद की, रोना धोना नसीब में है, क्या करेंगे। तो फिर औलाद की तरबियत मुश्किल तरीन जो काम है, औलाद की तरबियत ये गोद नबूवत और इमामत का काम करती है। क्वालिटी टाइम देना है बच्चों को, क्वालिटी टाइम, एक एक अच्छी चीजें सिखानी है उनको। तो फिर मदरसा बोरिंग, क्यों मदरसा बोरिंग, हमारी तरबियत में गड़बड़, उनको बताए कि क्यों मदरसा, ये तो दुनिया कब्र और क़यामत कमाने वाले, वो खाली दुनिया में डिग्री कमाने वाले, तो बोरिंग तुम बर्दाश्त करते हो, मदरसा बोरिंग, अल्लाहु अकबर, सब गड़बड़ अपब्रिंगिंग में है। ये इमाम खुमैनी ने कहा सबसे बड़ा नुकसान इस्लाम को ये माएं दे रही है, गलत तरबियत नहीं की। ओके, फिर ये अजीब सवाल पूछ रही कि हिजाब की तो एक ही आयत कुरान में है, कुछ हदीस से है कि कुरान में, बस किसने कहा कुरान में एक आयत, इतनी बड़ी पड़ी। अभी मैं आपको 6 आयत का कभी आपको नाम दे देती हूँ। सूरे नूर 24 नंबर का सूरा, वर्स 30 and 31, 30 और 31 आयत, 30 and 31 हिजाब की बात, पहले मर्दों को किताब है, फिर औरतों को किताब। फिर सूरह अहज़ाब अशूरे के दिन, आज इसमें 4 आयतें सिर्फ हिजाब के, 4 वर्सेस ऑन द डे ऑफ आशूरा, नमाज के आलम में हमें पढ़ने का। इतनी बड़ी हिदायत हमने अशूरे के दिन, क्योंकि सबसे बड़ी अजियत जो अहले बैत को हुई है, अशाम अशाम अशाम, हिजाब। 4 आयतें, पहली 32 33 सूरह अहज़ाब 33 नंबर का सूरा, उनका वर्स नंबर 32 33 में देखना कि औरत के लिए क्या हुक्म, 32 33। फिर 53 59 वर्स नंबर 53 and 59 सूरह अहज़ाब। बस इतने को तो देखो, ये 6 आयत का स्टडी करो, ठीक है। हदीसों तो भरी पड़ी है, हदीसों तो भरी पड़ी। बीवी फातिमा की
पूछा गया कि औरत सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, नो नामेरम को देखे ना नामेरम उनको देखे। इतना हिजाब स्ट्रिक्ट हो कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम अंधे का भी शहजादी ने हिजाब किया, अंधे का, कि मैं तो देख सकती हूँ, वो मुझे नहीं देखता। तो बेहतरीन औरत अल्लाह के करीब तरीन कब होती है? न कहा कि नमाज, न कहा कि रोजेदार में, न कहा कि अमाल में नमाज जफरे तैयार, नहीं, जब घर के अंदर के कोने में हो, गोशे में हो, कोई ना मेरा उनको देखने वाला ना हो, तो अल्लाह के करीब तरीन औरत हो जाती। कयामत के दिन रसूल फरमाते हर कोई अल्लाह की कुर्बत के लिए तरफता होगा, अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह की नजदीकी के लिए। अल्लाह तरफ रहा होगा कि दुनिया में जो बेहतरीन हिजाब किया उसकी मुझे कुर्बत चाहिए। अल्लाह एक गिरोह के लिए तरफेगा कि मुझे उन औरतों की मुलाकात करनी जो दुनिया में अच्छा हिजाब किया। क्या क्या हदीस है, क्या क्या बताया जाए, पूरी अभी तकरीर इसमें चले जाएंगे। वो कहते चलो कुछ ऐसे, चलो वाजिबात का जल्दी देख ले, जम करती हूँ जल्दी, कोई वाजिबात का देखे, वक्त जा रहा है। अगर कपड़े पेशाब से नजीस हुए हो तो क्या सबको पाक नजीस कपड़े को सबको वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं? परफेक्ट वॉशिंग मशीन है, फुल स्विंग में चलता है, ड्राई भी कर लेता है। देखो पेशाब के लिए मेरी राय है, देखो खून है, मनी है, हिंदू का गीला हाथ उसमें लगा है, ये सब एक मर्तबा में पाक हो जाता है, कपड़ा एक ही मर्तबा। आयतुल्लाह सिस्तानी के पेशाब के अलावा एक मर्तबा में पाक हो जाए, उसको सब साथ में मिला सकते हो, खून वाले हो कि मनी वाला हो, मनी गिरा हो कि हिंदू का मस किया हो गीले हाथ से, मगर पेशाब है क्योंकि दो मर्तबा, तो एक मर्तबा मेरी राय ये है कि एक मर्तबा उसको अलग से पाक कर दिया जाए, फिर सबको सब एक ही मर्तबा, एक मर्तबा यूरिन को हटाया जाए, फिर उसको सारे कपड़े के साथ मिलाया जाए, फिर मशीन चलेगा तो वो पाक हो जाए, क्योंकि दो मर्तबा पाक होता है कपड़ा पेशाब से। फिर सवाल में ढूंढती हूँ, क्या कज़ा नमाजों में अजान और इकामा देना? मुझे लगता है सवाल आ गया, वापस आया। अगर कज़ा नमाज का यकीन हो कि या इत्मीनान हो कि मेरी नमाज कज़ा है, शक वाली पढ़ते तो अजान इकामा नहीं दे सकते। यकीन वाली हो कज़ा नमाज या इत्मीनान वाली हो, 97% है ये मेरी नमाज कज़ा हुई है, तो अजान इकामा दे सकते हैं। ओके, नमाज इख्फाती और नमाज जहरी ने कब जिक्र करे और कब खामोश रहे? उसका सवाल ये पूछना चाहती है कि नमाज जमात है, जो कोई नमाज जमात पढ़ रहा है और ज़ोहर असर की नमाज जिसको इख्फाती कहते, मौलाना खामोश है, वो खामोश सूरा पढ़ता है, अपने ऑडिबल विस्पर में पढ़ता है, वो खुद पढ़ता है ऑडिबल, हम नहीं सुन सकते, तब जिक्र करना मुस्तहब है, तब जिक्र करना मुस्तहब। मगर जिक्र कैसे करेंगे? ऑडिबल विस्पर, खुद का कान सुन सके, खुद का विस्पर कान सुन सके। अगर इतना विस्पर नहीं कर सकते तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, क्योंकि वाहिद जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह कि अंदर ही अंदर हम पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर ही अंदर हम पढ़ सकते हैं, उसमें अगर लबो न भी हिले तो कोई हरकत नहीं, जिक्र का सवाब पूरा मिलेगा। वाहिद जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको लगे कि नहीं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, वो जिक्र पढ़ती हूँ, तो मुझे मेरा खुद की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ विस्पर, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर खुद का विस्पर सुन सकते हैं तो फिर तस्बीहात अरबा वगैरह वो पढ़े जब ज़ोहर असर। मगरिब इशा में जब जोर से पढ़ता है मौलाना पेश इमाम, तब मुस्तहब है कि खामोश रहो, सुनो, तब खामोश रहना मुस्तहब है, तब जिक्र करना करे तो इजाजत है, मगर सवाब ज्यादा का सवाल पूछ रही है, सवाब ज्यादा है कि उस वक्त खामोश रह के कान से गौर से सुने, माना मतलब पे गौर और फिक्र करे जो मौलाना पढ़ रहा है, ये नमाज जहरी कहा जाता है, जो आवाज से पढ़ी जाती है। कुछ मुस्तहब है ये आइंदा करेंगे, जो वाजिब वाला जल्दी कर देती हूँ। ये पूछते हैं कि क्या कब्र का सवाल है कि कब्र को किसी को दफनाने के बाद कब हम कब्र को सख्त बना सकते, यानी मजबूत बना सकते? आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते फौरन बना सकते,
बल्कि एहतियात मुस्तहब है कि कब्र को पुख्ता और मजबूत बनाए ताकि जल्दी खराब ना हो जाए। ये आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है। तो फौरन भी बना सकते, फौरन जो बनाने सख्त फौरन भी बना सकते, फौरन दफन के बाद वो इजाजत है। फिर फरमाते कि क्या मैयत का नाम कब्र पर लिखना जायज है? बिल्कुल जायज, रिजा के नियत से। कब्र पे किसकी कब्र है नाम लिखना रिजा के नियत से जायज है। क्योंकि वो कहते मैंने सुना मकरू है, नहीं, मकरू कब है मैं बताती हूँ। ये तो नाम लिखवाना कि किसकी कब्र है, रिजा के नियत से बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल इजाजत, बल्कि रिजा कहा है, यानी सवाब की उम्मीद है। क्या नाम पढ़ना क्या वो मकरू है? एक रिवायत में है कि नाम पढ़ना, कब्रों की पढ़ना, वो निस्यान की बीमारी, हाफिजा कमजोर हो जाएगी, निस्यान की बीमारी आने का इम्कान। मगर आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि उनके नजदीक ये रिवायत बहुत ज़ईफ है, तो एहतियात करे तो बेहतर है, एहतियात करे तो बेहतर है। मगर उनके नजदीक ये रिवायत उनको इतनी मोतबर बहुत ज़ईफ है, इसलिए उन्होंने मकरू नहीं कहा। मकरू करते कि जरा सा भी लेस ज़ईफ होती तो मकरू करार देते, मगर मकरू नहीं कहा एहतियात करे बस। ये तो पढ़े नहीं तो निस्यान की बीमारी का इंचा से नाम ना पढ़े, बस आप पढ़ते चले जाए, आपको तो पता है कि रिश्तेदार क्या है, नाम ना पढ़े। फिर फरमाते क्या मकबरा मजार बनाना क्या है? आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए बेहतर है न बनाया जाए, न हाली ताकीद है कि हमारे लिए न बनाया जाए। उलमा, इमाम ज़ादे, बहुत बड़ा आलिम, सालेहीन और सैयद आलिम हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका मकबरा बनाया जाए, उसका मजार बनाया जाए। बहुत बड़े बड़े लोगों का, हद से ज्यादा बड़ा मुत्तकी, शोहरत हो, मगर बाकी सबके आम सख्त कब्र बनानी चाहिए, मजबूत कब्र बनानी चाहिए। कब्रों पे चलना और बैठना शरीयत क्या कहती है? कब्रों पे चलना और बैठना आयतुल्लाह खुई और सिस्तानी दोनों के नजदीक मकरू है। मगर कुछ जगह में ऐसी कब्र बनी है, फ्लैट कब्र, और इतनी करीब है कि चलना ही पड़ता है। तो कहा फिर मजबूरी हो जाए कि उस पे कब्र पे चलना ही पड़ता है तो मकरू नहीं होगा, क्योंकि एक रिवायत में मिलता है कि कब्र पे मोमिन जब चलता है तो मरहूम को राहत मिलती है। तो आयतुल्लाह सिस्तानी वगैरह कहते बिल्कुल ज़ईफ तरीन हदीस, उनको नहीं मानते बिल्कुल। वो ज्यादा मोतबर है कि न चला जाए न बैठा जाए कब्र के ऊपर न बैठना है न चलना है, वो मकरू है, ये ज्यादा मोतबर है उन्होंने बताया। मगर ये जब मजबूरी आ जाए तो मकरू हट जाएगा, खुशी मिलती है, वो रिवायत को नहीं माना है। मैं थोड़ा जंप करती हूँ। ओके, अभी दूसरा वाजिब नहीं है वो चलाती हूँ, सॉरी हूँ, मिक्स हो गए सब। हम क्यों आयतुल्लाह कहते हैं? हमें उलमा को आयतुल्लाह क्यों कहते हैं, हुज्जतुल इस्लाम क्यों कहते हैं? जबकि आयतुल्लाह तो इमाम और नबी होना चाहिए, अल्लाह का भेजी हुई निशानी है, अल्लाह जिसको भेजे वो आयतुल्लाह हो सकता है। हम क्यों हमारे उलमा को, देखो ये जिसने इस दीन का हद से ज्यादा काम किया है, जहमत उठाई है, वो भी अल्लाह की निशानी, आयतुल्लाह है, दीन की खिदमत की, वो भी एक अल्लाह की निशानी। उलमा ने आयतुल्लाह उनको नाम देते हैं, लक़ब जो दर से खारिज तक पहुंच चुका है, दर से खारिज में मुज्तहिद बन रहा है, इज्तिहाद कर रहा है, वही आयतुल्लाह है। उससे नीचे हुज्जतुल इस्लाम है। अब हुज्जतुल इस्लाम इस्लाम का हुज्जत के है, मगर वो आयतुल्लाह नहीं बनाए। आयतुल्लाह वो है कि जो इज्तिहाद कर रहा है, मुज्तहिद है, और मर्जा तो यकीनन बहुत बड़ा आयतुल्लाह है। आयतुल्लाह उज़मा कहते हैं उसको, आयतुल्लाह उज़मा, हद से ज्यादा दीन की खिदमत, वो भी अल्लाह की निशानी है। तो उलमा ने ये राइज किया है कि किसको आयतुल्लाह कहे, किसको किबला कहेंगे। एक एहतराम के लिए किबला रुजू करना, खाने काबा किबला है, उसको भी किबला क्यों कहा? क्योंकि उसको रुजू करते हैं, वो भी हमारा किबला है, हम उससे हिदायत लेते हैं।
अलग अलग नाम एहतराम के लिए दिया जाता है. जिस तरह मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, फिर डिप्लोमा है, डिग्री है, देखो तो पीएचडी है, मास्टर्स है, पीएचडी है, ये सब पता चले कि उनके एजुकेशन लेवल क्या है. तो उलमा का एजुकेशन लेवल तो पता चले. तो आयतुल्ला हाईएस्ट मुज्तहिद तक पहुंचे तो एजुकेशन लेवल हमें पता चले. तो ये उलमा ने एक नाम दिया है, जिस तरह हमने भी डिग्रियों का नाम दिया है. तो हमें एतराज क्यों, हमें क्यों एतराज है कि आयतुल्ला अगर कहा जाए तो हमें क्या क्या तकलीफ होती है. साजिशें बहुत है आयतुल्ला उलमा उनके पीछे. हमें किसी भी सूरत में यंगस्टर्स को उनसे दूर किया जाता है, तकलीदों से दूर किया जाता है. बहुत डेंजर जो चीजें चल रही है दुनिया में, बहुत डेंजर चीजें. और फिर और भी सवाल आते हैं, जो पूरी पूरी तकरीर है कि हमें रिश्ता करना हो तो कैसे भरोसा करे कि ईमानदार है कि नहीं, खानदान को कैसे भरोसा कहाँ से करे. अभी ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, हम उनको आइंदा के लिए करेंगे, क्योंकि ये तकरीर तलब है. तो मैं भी शुरू के साथ जब लेक्चर करती हूँ तो वो लेक्चर वाले क्वेश्चन शुरू में डाल दूं, ताकि वाजिब मुस्तहबा का, फिक़्ह का सवाल आपको एंड में दे सकूं.